नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलते जाणी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु। चलतु नजर पकेबे आज प्रथम खबर उपर। आज प्रथम खबर मद दुकान उपर लगिला कटकणा 4 दिन बंद रह दुकान आउ मात्र 3 दिन पर रथयात्रा श्रीक्षेत्र निशा कारोबार को नियंत्रण करने लगी एवं सतर्क है अबकारी विभाग जिला अबकारी कार्यालय पक्षर पुरी पौरांचल 31 मद दुकान को बंद रखा लगी निर्देश जारी कर श्रीक्षेत्र समस्त विदेशी देशी मद दुकान और बार को 4 दिन बंद रही जिला अबकारी अधीक्षक जगदीश समर बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर मंत्री का बड़ घोषणा राज्य में खोल आउ 9टी नुआ मेडिकल स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग मंगलवार एक बड़ सूचना देते राज्य में 9टी नुआ मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा बोली मंत्री प्रकाश कर जगतसिंहपुर भद्रक ढेंकानाल नवरंगपुर में कॉलेज प्रतिष्ठा हो एपरिक बुर्ला ब्रह्मपुर केन्दुझर और बलांगीर में 4टी डेंटाल कॉलेज होगा सह मयूरभंज में गोटे आयुर्वेद कॉलेज कर मंत्री कहते सूचना मिली। परवर्ती खबर रथयात्रा ट्राफिक एडवाइजरी जारी विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा पुरी में लक्ष लक्ष भक्तों समागम हो तेज यही परिप्रेक्षी में सुगम जानवाहन चलाचल और पार्किंग व्यवस्था नहीं मंगलवार दिन ट्राफिक परामर्श जारी करिछि पुलिस विभिन्न दिगरू आसुथिबा जानवाहन पृथक रूट और पार्किंग व्यवस्था कराइछि तेबे ब्रह्मगिरी भुवनेश्वर और कोणार्क पाखरु आसुथिबा जानवाहन ट्राफिक परामर्श जारी कराइछि बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर स्कूल रे खबर कागज पढ़ा बाध्यतामूलक कले हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूल रे खबर कागज पढ़ा बाध्यतामूलक कले हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य समस्त स्कूल रे सकाल समय खबर कागज पढ़ा बोली मंगलवार हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई स्कूल पिला साधारण ज्ञान कम्युनिकेशन स्किल बढ़ावा उद्देश्य ए निष्पत्ति निया सरकार कहते सूचना मिली। परवर्ती खबर पहंडी में सामिल हो पारे अणसेवायत बैठक निष्पत्ति गत वर्ष होता पहंडी अघटन एड़ाई स्वतंत्र स्ट्राटेजी पहंडी में संपृक्त सेवायत मैंने ही पहंडी नीति रे समस्त निजर सभापति संपादक उपस्थित रही पहंडी परिचालन करने सह स्वतलिपि अनुसार आवश्यक सेवकों को चिन्हट करेंगे निर्दिष्ट और स्वतलिपि नथिबा कौनसी सेवक पहंडी कड़न मध्य को प्रवेश करने बारण रति विग्रह उद्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी पहंडी परिचालन को संगठित करेंगे सूचना मिली। परवर्ती खबर आज प्रबल बर्षिब आंचलिक पाणीपाग विभाग निर्देशिका मनोरमा महांती सूचना आज मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ कलाहांडी कंधमाल बौद्ध सुवर्णपुर रायगड़ा जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा कटक गजपति जिलार गोटे कि 2टी स्थान में वज्रपात सह प्रबल वर्षा होवार संभावना रही सब जिले में झटका पवन वेग घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर वेगर बोईबार संभावना रही सूचना मिली। परवर्ती खबर बाहर ठिकादार को मोहन छाट बाहर ठिकादार को मुख्यमंत्री टार्गेट 10 वर्षर फाइल खोजी इंजीनियरिंग काम करुवा संस्था को ठाब करने को मुख्य शासन सचिव को चिठी लिखि रिपोर्ट मागी मुख्यमंत्री सरकार निजस्व इंजीनियर विभाग और दक्ष इंजीनियर थाउ थाउ कहीं बाहर संस्था को काम दिखाई प्रश्न कर मुख्यमंत्री बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर आरडी अंचल झाड़ाबाती आंतक 2 दिन में 5 रोगी मेडिकल में भर्ती राज्य में देखा झाड़ाबांती एवं थमिबार ना नेउनी प्रथम जिलूर जिला व्यापीबार लगी भद्रक जिला आरडी अंचल में झाड़ाबांती रोगी संख्या बढ़िबार लगी सूचना अनुसार गत सप्ताह मध्य आरडी मेडिकल 15 अधिक झाड़ाबांती रोगी आसीथिया बेले तांको मध्यरु 3 जनक स्थिति जटिल होगा सह झाड़ाबांती बंद न भद्रक मुख्य चिकित्सालय को पठाई सूचना मिली।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ। 8,000 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ସହ 3,000 ଗାଡ଼ି ନେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜାହାଜ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜଟି ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖ ପ୍ରାୟ 4:35 ବେଳେ ପ୍ରାୟ 5,000 ମିଟର ଗଭୀର ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିକୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଗତ। ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେରିକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସମଗ୍ର ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିରତିକୁ ଭାରତ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଇକୋର ଯାତ୍ରା ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ପୁରୀରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା 2025ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ସୁବିଧାଜନକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରେଳ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଇକୋର ଏକ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଇକୋର ଯାତ୍ରା ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆଧାରିତ ଆପ୍ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରେଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ସେବା ଓ ଯାତ୍ରୀ ସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ ଗାଇଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁ 165 ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ଏକ ବିମାନ। ସରକାର ଜୁନ୍ 23 ତାରିଖରୁ ଇସ୍ରାଏଲରୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏ ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଚ୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲରୁ 300ରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ରଣଧୀର ଜୟସ୍ୱାଲ ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲରୁ 165 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁ ଅଧୀନରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର C-17 ବିମାନ ଇସ୍ରାଏଲରୁ 165 ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବାହାର କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୁଲାଇ 24 ଯାଏଁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଆକାଶମାର୍ଗ ବନ୍ଦ କଲା ଭାରତ। ପହଲଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ 30ରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଏୟାରଲାଇନ୍ସକୁ ଏହାର ସୀମାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ମେ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ପରେ ପୁଣି ଏହାକୁ ଜୁନ୍ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଣିପୁର ଅରୁଣାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ବର୍ଷାରେ ବେହାଲ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବିହାର, ଗୁଜରାଟ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି। ମନ୍ଦିର, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଘରଦ୍ୱାର ସବୁଠି ପଶିଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ଅଧା ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଯାନବାହନ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ପାଣିର ସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଯାଇଛି କାର। ପୋଲ ଭାଙ୍ଗିବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତେଲ ନଦୀର ବଢ଼ି ପାଣିରେ ଉଛୁଳିଲା ବୈତରଣୀ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ତେଲ ନଦୀରେ ବଢ଼ି ପାଣି ଆସି ଏହା ବୈତରଣୀରେ ମିଶିବା ପରେ ବୈତରଣୀ ଉଛୁଳିଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭୀମକୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଘୋ ଘା ଗର୍ଜନ କରି ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। କୁମୁଳା ବହାଳି ନିକଟରେ ତେଲ ନଦୀ ପୁରୁଣା ସେତୁ ଉପରେ 4 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡାରୁ କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାନବାହନ ଆସିପାରୁନାହିଁ କି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବେ ସରକାର। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଭଳି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ବଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିରେ ଲୋକେ ଘରେ ବସି ସରକାରଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇବେ। ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ୟୁନିଫାଏଡ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବଟ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। AI ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏଭଳି ହାଇଟେକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆପଣାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜଣ୍ଡିସ୍ ନେଲା ଜୀବନ। ଯାଜପୁରରେ ଡାଇରିଆ ଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଇନି, ଡରେଇଲାଣି ଜଣ୍ଡିସ୍। ବରୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ବୋଦୁଅ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଳସାହିରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ରେ ଜଣେ ମୃତ। ଗାଁର ଭୀମସେନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ 12 ବର୍ଷର ଝିଅ ତୁଳସୀ ମଲ୍ଲିକ ଜଣ୍ଡିସ୍ରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।
ତୁଳସୀଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ଓ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏବେ ବି ପାଳସାହି ଗାଁରେ 60ରୁ ଅଧିକ ଜଣ୍ଡିସ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲିଡ୍ସରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର 5ଟି ଶତକ ବ୍ୟଥା, ଇଂଲଣ୍ଡର ଐତିହାସିକ ବିଜୟ। ଇଂଲଣ୍ଡର ଲିଡ୍ସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ମୋଟ 5ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଇନିଂସରେ 371 ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।